مسٹر زین العابدین. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے زین صاحب. کیا حال ہیں آپ کے؟ تھوڑا بیمار ہوں. ارے آئی ایم سو سوری یار. کیا کھا لیا تھا بھائی نے؟ فلودہ چاٹ. ارے نانا کھانا تھا بازار کے فلودہ چاٹ. پتہ نہیں گندے ہاتھوں سے بنائے ہوں گے. اسی ہاتھوں سے کھڑک کرتے ہیں پچھواڑے کے اندر, اسی ہاتھوں سے فلودہ چاٹ بنا دیتے ہیں سر. نہ کھایا کریں بازاری چیزیں ایسی سر, گندی گندی. جی جی اچھا سر, بھیا بولو. مسلمان ہیں زین بھائی؟ مسلمان ہیں آپ؟ ہاں ہاں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے. تو مسلمان ہیں یا اسلام چھوڑ دیا آپ نے؟ گھرانے میں پیدا ہونے سے بندہ مسلمان تو نہیں نہ ہوتا. میں اسٹڈی کر رہا ہوں, اسٹڈی کس چیز کی؟ اسلام کے بارے میں. قرآن پڑھا میرے پیارے بھائی نے؟ ہاں پڑھ لیتا ہوں. ہاں نہیں, پڑھ لیتا ہوں. ارے بھائی یہ نہیں کہا کہ تو پڑھ لیتا ہے کہ نہیں پڑھ ہاں لیتا. تو اسٹڈی ہاں کر رہا ہے, میں نے پوچھا بھائی نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. ہاں ہاں پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له ارے کفوا احد. یار میں نے یہ پوچھا ہے کہ تجھے کوئی صورتیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تو نے قرآن پڑھا ہے اپنی زبان میں, تجھے پتہ لگے اس میں لکھا کیا ہوا ہے. ہاں اس میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے, قصہ کہانیاں اور کافی چیز لکھا ہوا ہے. بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھا تو نے؟ ہاں میں تقریباً 10 سال کا عمر میں ہم نے ختم القرآن کر لیا تھا. وہ ہماری تو نانی نے عربی میں مٹھائی بھی. کیا ہوگا نا بھائی, اپنی ہاں زبان میں پڑھا ہے کہ پتہ لگے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے بھائی. ہاں بھیا جی پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں کہ پڑھا ہے؟ پڑھا ہوا ہے. شکر ہے. دیکھو کتنا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں سے ایک سمپل سوال کا جواب دینا. اچھا بھیا جی بھائی اب یہ بھیا بتائیے جی اتنا کیا. غصہ میں کیوں بات کرتا ہے تم؟ بھائی غصے میں بات نہیں کر رہا, تم لوگ جواب ہی نہیں دیتے سیدھا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ جو شرک کرے, مورتی پوجک ہو, جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ جو بھی مورتی پوجا کرتا ہے جہنم والواصل ہے. جہنم میں جاؤں گا. جہنم الواصل. جہنم میں الحمدللہ جاؤں گا. الحمدللہ. اچھا اب میرا سوال یہ ہے سر کہ جو بندہ ہندو گھر میں پیدا ہو اور مورتی پوجک گھر میں پیدا ہو, اس کا کیا قصور ہے کہ اللہ نے اسے مورتی پوجک گھر میں پیدا کر دی؟ بھیا میں کوئی بھوشیہ مانی تھوڑی ہے, مجھے کیا پتا. تو اس کا مطلب اللہ انصاف نہیں نہ کرتا. بھیا جی برا نہ منائیے گا, میں تو لونڈی پہ بات کرنے آیا تھا, لونڈی بازی پہ. آپ اچھا چلیں آپ لونڈی بازی پہ بات کرنے آئے تھے. اچھا یہ ہاں بتا دیں کیا بھیا آپ اس پہ آپ سیکس کا نا سلیوری نالج کو. نہیں ہے اتنا جس چیز پہ. ہاں اچھا چلیں ہمارا. لونڈی بازی پہ نالج ہے نا آپ کا. ہاں 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 ہاں. اوکے میرا سمپل سوال پہلے اس کے اوپر لے لیں. کیا آپ سیکس سلیوری کو صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں؟ اس کو میں ویسے تو جو اس کو تھوڑا سر آپ مشکل ہے. اسے لونڈی بازی پہ بات کرنے آئے ہیں اور ایک سمپل سوال میں نے کیا کہ آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں, اور آپ جو ہے نا اس کا جواب نہیں دیتے. بات آپ نے امب کرنی ہے سر. آپ لونڈی بازی پہ بات کرنے آئے تو پہلے مجھے آپ کا موقف تو سمجھ آئے. آپ سیکس لیبری کو صحیح سمجھتے ہیں, سیکس لیبری کو غلط سمجھتے ہیں, پھر بات ہوگی نا. بھیا اے بی سی ڈی 1 2 سے سٹارٹ ہوتا ہے, تم سیدھا ہی نہیں میں سیدھا ہی چھکے پہ مورل آف سٹوری پہلے, پھر ہی تو ڈیبیٹ ہوگی تاکہ پتہ لگے میں جو ڈیبیٹ کر رہا ہوں وہ سیکس لیبری کو صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں, پھر ڈیبیٹ شروع ہوگی نا. تو بھائی جان آپ سیکس لیبری کو صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں؟ وہ آج کے دور میں تو غلط ہے. آج کے دور میں غلط ہے تو کس دور تک یہ صحیح تھی؟ وہ بھیا جی وہ کالج کا لڑکا, اس نے ہم کو نا ایک وہ کر کے دیا بھائی یہ ٹیٹ جی میں نے پی نہیں ٹی. پوچھا بھائی ہاں کس ہاں دور تک یہ صحیح تھی, یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. ہم آپ کو بتاتا ہے کہ جو سر جو آپ میسو. مجھے کچھ نہ بتائیں ہاں سر, آپ نے کہا ہے کہ آج کے دور میں غلط ہے, ہاں ڈن. ہاں کس ہاں. دور تک صحیح تھی وہ بتائیں. آج سے لگ بھگ 5600 سال پہلے جو میسوپوٹاما امپائر تھا اور اس بھائی کا جو. ہیلو بھائی یہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ میسوپوٹاما امپائر فلانا امپائر ٹماکنا امپائر. میں نے پوچھا سر آپ کے مطابق کس دور تک لونڈی بازی صحیح تھی, فل سٹاپ, وہ بتائیں. جب اسلام نے اس کو ختم کر دیا تو اس کے بعد پھر یہ غلط ہو گیا. ڈن ہو گیا, اسلام نے ختم کر دیا, ڈن. مجھے آپ قرآن کی ایک آیت دے دیں جس میں
लौंडी बाजी और सेक्स स्लेवरी को खत्म कर दिया गया हो, एक आयत। भैया जी हम आराम से बात कर रहे हैं, हम आपको बताएं। तो भाई मैंने आपको चंडे मारी हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको चंडे मारी हैं भाई। मैंने आपने कहा इस्लाम ने इसको खत्म कर दिया, मैंने कहा कुरान की मुझे एक आयत दे दें जिसमें अल्लाह ने लौंडी बाजी और सेक्स स्लेवरी को हराम कहा हो, सिंपल जी, दे दें सर। हमने आपको बताया कि ये पीछे से चलता आ रहा था, तो इसमें भाईजान पीछे रसूलुल्लाह से का कोई चलता कसूर नहीं आ था। रहा था या नहीं चलता आ हाँ रहा था, दैट्स नॉट द पॉइंट। पीछे से बुत पूजक भी चलती आ रही थी, मोहम्मद ने खत्म की। पीछे से शराब पीना भी चलती आ रही थी, हाँ। मोहम्मद ने खत्म की। पीछे से लौंडीबाजी भी चलती आ रही थी, मोहम्मद ने खत्म नहीं की। आप कह रहे हैं खत्म की, मुझे उसके लिए कुरान की एक आयत दे दें। तो आज के दौर में कौन लौंडी रखता है? यार मैंने पूछा आज के दौर में कोई लौंडी रखता है? आपने कहा तो फिर मोहम्मद आप ने आयत इसको भी नहीं खत्म, दे इस्लाम ने सकता, खत्म। तो अबे फिर ज़ैनुल आबिदीन, आप आयत क्यों दे रहे? आपने कहा इस्लाम ने खत्म की, हाँ 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 हाँ। कब, कौन सी आयत में? वो मलिकत, वो जो आयत है मौलाना साहब ने फरमाया मलिकत ईमानुकुम, और उसके बाद तुम्हारे दाहिने हाथ की लौंडियां, तो वो मौलाना साहब ने फरमाया कि वो उस वक्त जंग का दौर था और फिर तब अच्छा हुक्म नाजिल हुआ। ज़ैनुल आबिदीन, हाँ बात हाँ। सुने यार, बेगैरत जी बेगैरत इंसान, सुने मेरी जी बड़ी जी। इंपॉर्टेंट बात सुनिए। आपके मौलाना साहब ने जो भी फरमाया ना उससे मुझे ताल्लुक नहीं है। मुझे ताल्लुक सिर्फ ये है कि किस टाइम पे कुरान की आयत आई कि अब से सेक्स स्लेवरी हराम है, प्लीज वो दे दें। हम्म, कुरान में आया है कि तुम्हारे ऊपर दीन के मामला में कोई जबरदस्ती जुल्म नहीं है। भाई मैंने आपसे पूछा दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, पूछा। ला देखो इकराहा मुझसे बात फिद्दीन। सुनो, देखो ला जैन इकरा जैन, ओए जैन, हाँ ओए जैन, हाँ। सुन 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 सुन। उस लौंडी को तूने मुसलमान नहीं करना, उसको सिर्फ चोदना है। लौंडी को सेक्स स्लेव बनाने में कहां पे रोका गया है वो बता। भैया जी जब जंग खत्म हो गया तो लौंडी खत्म। चल चाह मेरे बच्चे, मोहम्मद ने जो, अच्छा चल ठीक है, डन डन। अच्छा जब जंग नहीं है तो नहीं है लौंडी। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर जंग के बगैर लौंडी मोहम्मद ने तोहफे में ली हो या खरीदी हो, तो क्या फिर हाँ हाँ मोहम्मद ने गलत काम किया? हाँ। तो हाँ, जो जो तोहफा में मिलता है वो उसको हलाल है। अच्छा तोहफा में मिलता है वो भी हलाल है। दो दोस्तों जनाब, ये लोग मुसलमान लोग एक दूसरे को तोहफे में लौंडियां देते थे, तो लिहाजा जंग का मसला नहीं है। अच्छा आप मेरी बात कर, मेरी बात सुन। एक बंदा है वो बाजार से लौंडी खरीदता है, उसके बाद तोहफे में तेरे नबी को दे देता है, तो वो हलाल है नबी के लिए, है ना? तो तो फिर तो रोमन एम्पायर भी यही करता था, वो भी रंडी माँ का तो बच्चा हुआ। यार बिल्कुल मेरे साथ, मैं एग्री करता हूँ इस बात को। आप भी कहना मोहम्मद भी फिर रंडी माँ का बच्चा हुआ, बोले बोले सर, मगर बोले बोले, नहीं 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 नहीं, ये वाली बात अब आगे नहीं जाएगी। ये अब आप बोले, मैंने कह दिया हाँ, अब आप भी कहेंगे हाँ हाँ मोहम्मद भी था, बोले हाँ। मोहम्मद भी अगर था। अगर रोमन एम्पायर के ऊपर किताब नाजिल होता तो वो भी गलत बोलता। अच्छा किताब नाजिल, अच्छा चूंकि अल्लाह ने कह दिया तो लिहाजा मोहम्मद सही है, तो फिर अल्लाह रंडी माँ का बच्चा हुआ सर। देख भैया हम पूरा या यार निकल जा, तो अब गाल के ही सुनेगा। मोहम्मद रंडी माँ के बच्चे हैं क्योंकि उनसे किताब नाजिल नहीं हुई थी, मोहम्मद नहीं है क्योंकि उनसे किताब नाजिल हो गई। तो जिस किताब में लिखा हुआ है उस किताब का खुदा भी रंडी का हुआ ना यार। ओह माय गुडनेस, ये छक्का था दोस्तों, इसे कहते हैं छक्का। अच्छा एडन साहब, जी साहिल लेकिन साहब। लेकिन लेकिन इसने जो क्लेम किया था कि इस्लाम ने उसको खत्म कर दिया, उसका सबूत तो अभी तक नहीं दिया। मैं भी एक बार पूछूं क्या इसको? प्लीज सर आप लें, आप लें, आप लें, आप लें। हाँ, जैनुल आबिदीन भाई। हाँ हाँ भाई, हाँ भैया। देखो भाई, आपका जो बुनियादी क्लेम था कि आप इसको सही नहीं समझते अभी क्योंकि इस्लाम ने इसको खत्म कर दिया, है ना? यही क्लेम था ना बिल, आपका? बिल्कुल तो बिल्कुल बार बार बिल्कुल। जब एडम साहब ने आपसे मुतालबा किया कि भाई वो कुरान की आयत देते, वो हदीस का रेफरेंस देते जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई जिस तरीके से मैंने शराब हराम कर दी है, मुता मैंने हराम कर दिया है, उस तरीके से स्लेवरी भी मैंने अब हराम कर दी है। अब इसके बाद आपने स्लेव नहीं बनाना। आपका ये क्लेम था, तो इस पे आप दलील क्यों नहीं दे रहे प्यारे भाई? हाँ हाँ। जी। भैया जी क्लेम चाहिए, ओके भैया जी।
क्लेम आपका है, और क्लेम दलील नहीं चाहिए। चाहिए, रेफरेंस चाहिए। ठीक है जी कुरान का चैप्टर नंबर 90 आयत नंबर 11 13 11 12 13 लो जी मैं पक्का खोल उसमें देता हूँ। है? नहीं पक्का है उसमें ज़ैनुल आबिदीन, कोई नहीं है उसमें। ज़ैनुल आबिदीन। ये तो लेकिन भाई मैं पहली बार सुना एडम साहब यार 90 में। ये 90 जो है ना, पता कौन सी आयत है? ये वो अपना क़यामत वाली आयत सूरत है। ये ले मगर ये सुन लेना, इसकी 2 नंबर ही सुन ले। ये ले। और वो घाटी को अबूर ना कर सका, और तुम्हें क्या मालूम वो घाटी कौन सी है? वो घाटी तो है किसी की गर्दन को चढ़ा देना। तो इधर गुलाम का बात हो रहा है ना भैया जी। ये मुसलमान की छुड़ाने की बात हो रही है, जब लड़ाइयों में मुसलटे पकड़े जाते थे डंगर। गुलाम मलकल यमीन की बात नहीं हो रही। हाँ हाँ तुम्हें अम्ब का पता नहीं है। यहाँ पे मलकल यमीन की बात है, किसी की गर्दन छुड़ा देना। जो मुसलमान पकड़े गए हैं उनको आजाद करवाने की बात हो रही है यहाँ पे। मलकल यमीन दिखा मुझे। हाँ 5 का 89। पहला रेफरेंस तो गलत हो गया तेरा। ओके दोस्तों, पहला रेफरेंस का गलत हो गया। 5 की 89, अल-माइदा की 89। ये लो अल-माइदा की 89। अल्लाह मुआखजा नहीं करेगा तुमसे इन कस्मों के बारे में जो लगवा होती हैं। जब आप कसमें खा लो एम ही हवाई कसमें, अल्लाह कहता है तुमने कहा ओए बच्चे तेरी टांग तोड़ दूंगा, अल्लाह की कसम तेरी टांग तोड़ दूंगा। अल्लाह कहता है ये हवाई कसमें हैं। हवाई। लेकिन वो मुआवजा करेगा तुमसे इन कस्मों का जो तुमने पुख्ता कहा था। अल्लाह की कसम तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। अब तो ये टांग तोड़नी पड़ेगी। अगर उसने तुमने नहीं टांग तोड़ी तो उसका कफारा है 10 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना। साहिल साहब, ये पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, औसत जी दर्जे का जी खाना इंडिया में कितने का मिलता है सर? सर अभी जो मैं खाता हूँ सर, वो अगर वेज थाली खाता हूँ तो 100 रुपया प्लेट है। और अगर उसके अंदर हम चिकन लेग भी डाल दें तो नॉन वेज 1500 रुपया, थाली में 1200 रुपया, 1200। 1200 नहीं है, 150 रुपया या 160 में नॉन वेज थाली मिल जाती है। 150 रुपए में। लो जी 150 रुपए को 10 से जरूरत दिया, 1500 रुपया हो गया, डन हो गया। 1500 रुपया में आप अपनी कसम खत्म। तोड़ सकते हो। यानी कि इंडिया में जब भी मुसल्टों ने आके कस्में खाई इन मुसल्टों के हिंदुओं के सामने, और हिंदुओं का था कहना कि जान जाए पर वचन ना जाए। उनको ये पता ही नहीं था कि 1500 रुपए में जान और वचन दोनों से खत्म, बाय बाय टाटा। या कपड़े पहनाना या किसी गुलाम को आजाद कर देना, एक गुलाम को। लो जी दोस्तों, इस्लाम में एक गुलाम की औकात 1500 रुपया है इंडियन। ये एक गुलाम की औकात है इस्लाम में। और इनके पास इतने गुलाम थे कि कस्में खा के एक आधा गुलाम आजाद करते थे, इनको फर्क नहीं पड़ता था, बाद में जाके दोबारा खरीद लेते थे, 1500 रुपए से कम कीमत में मिल जाता था। ये हालत है। ये आयत साबित करती है कि इस्लाम में इतनी ज्यादा स्लेवरी थी कि कस्में खा के एक गुलाम आजाद कर देते थे, ये हालत थी। लेकिन ये गुलाम भी कौन सा आजाद करना है? सुने, जब आप इसकी तफसीरों में जाते हैं तो नॉन मुस्लिम गुलाम नहीं आजाद करना, मुसलमान गुलाम आजाद करना है। द स्लेव हैज टू बी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम नहीं। अगर आपका मुसलमान गुलाम नहीं है तो क्या करेंगे? 10 मस्कीनों को खाना खिलाएंगे। जी हजरत। जी भाई। हाँ भैया, सूरह तौबा की 8 आयत नंबर 60। अच्छा ये भी खत्म हो गई। अब 2 आयत एडम साहब खत्म हो गई। हाँ अब तीसरी आई। अब कौन सी आई जी? 9 की 60। 9 की 60 60। अच्छा 60। ये भी वही है, ये भी वही है। सदकात तो बस मुफलिसों और मुताजों और आलिमों और सदाकत के लिए, इनके जिनकी तालीफ कबूल मतलब हो और गजनों को चुराने के जिसपे तावान पड़ा हो, वो मुसलमान
جو کہ تاوان میں پڑے ہوں نون مسلموں کے پاس، ان کا تاوان دے کے ان کو آزاد کرا دو. یہ مسلمانوں کے لیے تاوان ہوتا ہے کہ آپ نے نون مسلموں نے تمہارے بندے پکڑ لیے اور ان کا تاوان رکھا بھائی تمہارا یہ بندہ ہم نے پکڑ لیا، کتنے پیسے دے کے اس کو آزاد کراؤ گے. یہ جو تم نے سب سے پہلی آیت دی تھی اسی کا کو ریلیشن ہے کہ جو مسلٹے پڑے ہوئے ہیں تاوان میں، نون مسلٹوں کے پاس ان کو تاوان دے کے ان کو نکال لو. ہیلو ملک الیمین یس یار ختم. حرام کرا، حرام کہاں پہ کیا اللہ نے؟ مہن کمار یار تھینک یو، آپ نے بتا دیا. ہاں یہ وہی ڈنگر ہے، گرانڈ مفتی علامہ. یہ جو چیلنجز پھینک رہا تھا یہ وہی ہے. یہ دیکھو اس کے پاس اس طریقے کی دلیل ہے. ساحل بھیا یہ میسوپوٹامیا سے سٹارٹ ہوا تھا 5000 سال پہلے، تو آپ سارا مدعا اسلام پہ ڈالتے ہیں. تو بول کے میسوپوٹیمین جو کر رہے تھے وہ بھی کتے، اور جو یہاں پہ جو بتایا وہ بھی کتا. الحمدللہ. کیونکہ ہم نے تو بھیا جی مسلمانوں کو تو گالی کیوں نکالتے ہیں؟ زین العابدین ایک منٹ. جی بھیا یہ ہم بول بول کے تھک گئے ہیں، جتنے لوگ پوائنٹ لے کے آتے ہیں کہ جواب اس بات کا جو دو جس کا ہم اعتراض کر رہے ہیں، جس پر اعتراض کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ایڈم صاحب کبھی آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ادر اسٹریم میں، میرے کو نہیں یاد ہے کیونکہ میں نے تو ایسا کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ اسلام نے سلیوری کو سٹارٹ کیا. سر میں پاگل ہوں، میں نے ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی کہ جو میں کہوں کہ اسلام نے سلیوری سٹارٹ کیا. میں تو بھائی پاگل نہ ہوں. میں نے دعویٰ کیا نہ ایڈم صاحب نے دعویٰ کیا، تو وہ بات کیوں کہتے ہیں جس کا ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا، جس پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا. ساحل بھائی ٹھیک ہے. ساحل بھیا ہم نے آپ کا جو پرانا اسٹریم دیکھا تھا اس میں آپ نے پورا اس کا آپ نے پورا اکھنڈ آپریشن کیا پورا 8 گھنٹے، اور آپ نے بہت زیادہ گالی نکالا رسول اللہ کو، اللہ کو، اور آپ نے بولا کہ بہت زیادہ ظلم ہوا. گالی دیتا ہی نہیں. ایک منٹ بھیا آپ کا اسٹریم بڑا ہوا پورا 5 6 8 گھنٹے کا. ہاں میں کبھی رسول اللہ کو گالی دیتا ہی نہیں. میں کیوں گالی دوں گا؟ میں پاگل ہوں. اور پچھلے بھیا جی پچھلے 6 مہینہ سے ایک ہی بات کر رہے ہو، سیکس لونڈی سیکس لونڈی. بھائی ابھی تو نے لے کے آیا ٹاپک، آج تو ٹاپک ہی دوسرا تھا. تو نے بولا مجھے یہ ٹاپک پہ بات کرنا ہے. تو علامہ اور وہ گرانڈ مفتی تھا، تیرے پاس بھی کوئی اس کا جواب نہیں ہے. اب یہ بتا کہ تو نے کہا کہ میسوپوٹامیا کیا یار، ٹاپک اس نے خود کھولا ہے، اس نے آج کے ٹاپک کو چینج کر کے اگلا ٹاپک خود کھولا ہے. خود کھولا ہے. ہاں تو میسوپوٹامیا میں لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا تو وہ بھی حد درجے کے کمینے تھے، اور اس کو آگے جو کنٹینیو کیا وہ بھی حد درجے کے کمینے. بول دو نا یار، بی فیئر بی آنیسٹ. ہم نے تو اس کو کنڈیم کیا کہ آج کے دور میں ہم جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتا ہے. تو کنڈیم کرتے ہو جس اللہ نے اس کو الاؤ کیا اس اللہ کو کنڈیم کرو نا. کہتے ہو نا اللہ کو کنڈیم کرتے ہو، قرآن کو کنڈیم کرتے ہو. بھائی وہ اللہ سپر پاور ہے، وہ مالک ہے، مالک یوم الدین. تو مالک کی ڈنگر نکلا نا تمہارا مالک کی ڈنگر نکلا. ہم کیا کریں اس میں؟ دیکھ بھیا اللہ کو مت گالی دو. اللہ کو گالی کب دے رہا ہوں؟ اللہ کو ڈنگر کہہ رہا ہوں بھائی. میں نے گالی کی بستی تو نہیں کرنی اللہ کو گالی دے کے. کیا ہو گیا تیرا؟ تو بھیا آج کا ٹاپک کیا تھا؟ تو بھیا جی آج کا کیا ٹاپک تھا آپ کا؟ چھوڑ دے. نہیں بس ہو گیا، ختم ہو گیا. تیرے لیے آج کا ڈوز اتنا ہی ہے، جا تو. سائل سے نکال دیا، ابھی تو مزہ آنے لگا تھا. ارے کرنا ہے، کھیلنا ہے اس کے ساتھ. چل نکل کے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم سے